ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुणललिता विशाखान्वितं च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. സോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? ഫിഫ്ത്ത് ആണ്. ഫിഫ്ത്ത് ആണ്. അഞ്ചാമത്തെ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, എന്താ നമ്പർ? ഒന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ തുടങ്ങുന്ന പ്രഭു ഫസ്റ്റ് 4 കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വീക്കില്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, അധ്യായം 5, കർമ്മയോഗ, ആക്ഷൻ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयायतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयायतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चयम्. हरे कृष्ण. यस प्रिय माता जी, भाई छोड़ो. प्रिय माता जी, रिसेट यू. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. रोशी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. विनोदिनी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ഊർധ്വമൂലമതാ ശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം. അതല്ല 15 അല്ലേ? അല്ല, 5 വന്ന് 5 എടുത്തു വെച്ച് മാറി പ്രഭു. അതാണ് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സംന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യത്രേയേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാ जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. राधिका माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. प्रणाम. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयायेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण. सिनी माता जी.
अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ഇനി ഒരാളത് മിനിമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സന്യാസം കർമ്മണം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛേയ യത്രയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരാ വായിക്കുന്നത് മലയാളത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? Very good. Arjuna said, "Oh Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ. പിന്നീട് പറയുന്നത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇപ്പൊ പറയുന്നു 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു first of all you ask me to renounce work and then again you recommend work with devotion. പിന്നെ പറയുന്നു അതായത് കർമ്മം വിത്ത് ഡിവോഷൻ, ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെനിഫിഷ്യൽ, ഏതാണ് എനിക്ക് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ പകരുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, അല്ലെ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മൾ അറിയാത്ത പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതും കൂടി ഒരു കർമ്മമാണ്, അല്ലെ? ശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവൻ തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, അതോ കർമ്മം ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്? ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. In the 5th chapter of Bhagavad Gita, Lord says that work in devotion service is better than dry mental speculation. Dry mental speculation ആരാ ചെയ്യുക? ജ്ഞാനികൾ. അവര് കഴിയുന്നതും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. കാരണം എന്താണ്? ജ്ഞാനികൾ കൂടുതലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ എന്താണ് ഫിലോസഫി? ജ്ഞാനികൾ കൂടുതലും ജ്ഞാനമാർഗം, അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഉപനിഷത്ത് പഠിക്കുക, ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് അവർ മാറി നിൽക്കും. എന്താണ് കാരണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പ്രഭു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അല്ല, കർമ്മം ബന്ധിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് അവര് അങ്ങനെ. കർമ്മം ചെയ്താലല്ലേ അതിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഞാനൊരു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്താലേ അതിന് എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഫിലോസഫി. അതാണ് പറയുന്നത്, the Lord says that work in devotion service is better than dry mental speculation. അവർ കൂടുതലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു സന്യാസിക്ക് പറയാണ്, സന്യാസിയോട് ഈ പൈസ ഞാൻ തരാം. അപ്പൊ സന്യാസി പറയും, ഞാൻ തൊഴിലെ പൈസ തൊഴില്ല. വെച്ചാൽ പൈസ എന്നെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും. പൈസ ആയിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സ്, പൈസ ആയിട്ട് ഡീലിംഗ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പൈസ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ അത് കൂടി വരും. അപ്പൊ പൈസ ഞാൻ തൊഴില്ല. ഞാൻ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ഞാൻ ഏർപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, പ്രഭുപാദോട് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്തൊരു ഡിവോട്ടി പോയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് ഒരു പൈസയുടെ കൂമ്പാരം. അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അതേപോലെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാം. പ്രഭുപാദി സന്യാസിയാണ്. ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസ എന്റെ ഭൗതിക സുഖത്തിന്, ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ ഏതാ നല്ലത്? പൈസ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണോ നല്ലത്? പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക നല്ലത്?
തീർച്ചയായിട്ടും ഡിവോഴ്സ് സർവീസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. ഇത് അവനവന്റെ മാത്രം, അയ്യോ പൈസ തൊട്ടാൽ പൈസയിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ പെടേണ്ടി വരും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പൈസ തൊടില്ല എന്ന് ഡ്രൈ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി നിൽക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും പഠിച്ച് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാറി നിന്നാൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ആചരണം. ഈവൻ മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി അല്ല മെന്റലി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരാളെ പറ്റി നികഴ്ത്തി പറയാം, ഒരാളെ പറ്റി ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ചെയ്യാം, ഒരാളെ മനസ്സിൽ ദുഷിക്കാം. ഇതിനും നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. അതായത് സട്ടിൽ ലെവലിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് എന്തായി വരും, എങ്ങനെ, ഇതെന്താണ് അപകടം? ഇതില് മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരാളെ ദുഷിച്ചാൽ എന്നെ പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ജയിലിട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ യുഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, വിചാരം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ കലിയുഗത്തില് അതില്ല. കലിയുഗത്തില് നമ്മള് മനസ്സിൽ ഞാൻ ഒരാളെ ഞാൻ വധിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചീത്ത പറയുകയാണ്, അതിന് എനിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ കലികാലത്തില് നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി, ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന് ഗുഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സുഹൃതി കിട്ടും. ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ സുഹൃതം കിട്ടും. അതേസമയം ഞാൻ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിൽ, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദുഷ്കൃതി കിട്ടുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് സത്യയുഗത്തിൽ, അതിന് മുമ്പത്തെ യുഗത്തിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച പോയി ഞാൻ ഒരാളെ പഴിക്കുകയാണ്, ഒരാളെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ്, അതിനുള്ള സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും. അതാണ് കലിയുഗത്തിലൊരിത്. കലിയുഗത്തിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി, മനസ്സിൽ നല്ലത്, അതിന്റെ ഗുഡ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടും. ദുഷിച്ച വിചാരങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് ബാഡ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. ഇതാണ് കലിയുഗം സത്യയുഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ, അതായത് ഇങ്ങനെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്യാസി വര്യൻ, അവർ ഫിസിക്കലി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നേരെ മറിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് അവർക്ക് പല ആൾക്കാരോടും ദേഷ്യമുണ്ടാവും, ശത്രുതയുണ്ടാവും. അതിനെന്താ കുഴപ്പം? കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് പ്രശ്നം വരുമോ? എന്തായാലും എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്കൊരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടില്ല, സിൻഫുൾ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ. നമ്മളുടെ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ചിന്ത പോലെ ഇരിക്കും. അതാണ്, നമ്മള് മനസ്സിലാദ്യം ചിന്തിക്കും, പിന്നീട് പതുക്കെ അത് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും, ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ അതിലേക്ക്, അതായത് ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാണ് മനസ്സിൽ. അപ്പൊ ഈവൻ ദുഷ്വിചാരം കൂടിയും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതും ഡേഞ്ചർ. അപ്പൊ സട്ടിൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്താലും ശരി, മനസ്സിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചാലും മതി, ഞാൻ ഒരാളെ വധിക്കും, പതുക്കെ അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതും അപകടമാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കാര്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല അവര്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വർക്ക് ഇൻ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഡ്രൈ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഈസിയർ ദാൻ ദ ലേറ്റർ ബിക്കോസ് ബീങ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ നേച്ചർ ഇറ്റ് ഫ്രീസ് വൺ ഫ്രം റിയാക്ഷൻ. അപ്പോ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസെൻഡന്റാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതമായി നിൽക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാക്കും. In the second chapter, preliminary knowledge of the soul and its entanglement in the material body were explained. Second chapter വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആ കുരുക്കിൽ പെടുന്നത്. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. How to get out of this material entanglement by Buddhi Yoga or devotional service was also explained there. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാം, അതിനുള്ള വഴിയും അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. So in the third chapter, it was explained that a person who is situated on the platform of knowledge no longer has any duties to perform. അപ്പോൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
ഒരു ജ്ഞാനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കർത്തവ്യം ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഇല്ല. ഒരു ഡിവോട്ടി, ഞാനീ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഡിവോട്ടി, അതായത് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് നോളേജ്, ഒരു ഡിവോട്ടി, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് യാതൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻസും ഇല്ല, ഹാസ് നോ ഡ്യൂട്ടി ടു പെർഫോം. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? അവരെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യില്ല എന്ന്. അവരെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഇൻ ദ 4th chapter the Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എന്തിനാണ് വന്ന് ചേരുന്നത്? നോളജ്, ജ്ഞാനത്തിന്. However, at the end of 4th chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight, being situated in perfect knowledge. അപ്പോ അവസാനം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നിന് മീതെ ഒന്ന്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പല ശ്ലോകങ്ങളും, അതായത് ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ പല ചാപ്റ്ററിലും പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പല മാർഗങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 3rd chapterലും കർമ്മയോഗത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റിയും ഇതൊരു കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അതായത് കർമ്മയോഗം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല മാർഗങ്ങളും. അപ്പൊ ഇതിലും ബെറ്റർ വേറൊന്നാണ്, അതിലും ബെറ്റർ വേറൊന്നാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം. And in the 4th chapter, Lord told Arjuna that all kinds of sacrificial work culminate in knowledge. However, at the end of 4th chapter, the Lord advised Arjuna to wake up and fight. എന്താണ് പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നു ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണ്ട, ആ നല്ലത്. പിന്നെ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? വിത്ത് ഡിവോഷൻ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. ബീങ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ്. Therefore, by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge, Krishna has perplexed Arjuna and confused his determination. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് കർമ്മം ചെയ്യരുത്, പിന്നെ ചെയ്യണം, കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നെ കർമ്മം ഡിവോഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂഷനായി. എന്നാ പറയുന്നത്? by simultaneously stressing the importance of both work in devotion and inaction in knowledge. എന്താണ് അർത്ഥം? both work in devotion and inaction in knowledge. എന്താണ് അർത്ഥം? ഇനാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷേ അതിനൊരു റിയാക്ഷനും പാടില്ല. അപ്പോ അതിന് ഇനാക്ഷൻ, അതായത് സ്പിരിച്വലായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇനാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല, കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇനാക്ഷൻ ആയിട്ട് കർമ്മം, അതായത് നോ റിയാക്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ്. കൃഷ്ണ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി. സോ അർജുന അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് റിനൗൺസിയേഷൻ ഇൻ നോളേജ് involves cessation of all kinds of work performed as sense activities. Now, renunciation in knowledge involves cessation of all kinds of work performed. അതായത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർത്തിവെക്കുക. But if one performs work in devotional service, then how is work stopped? അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താക്കുന്നത്? ഡൗട്ടേലിംഗ് ഫോർ ദ പ്ലഷർ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്, ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. നമ്മൾ കർമ്മം നിർത്തുന്നില്ല. മറ്റത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അവിടെ കർമ്മം ടോട്ടലി നിർത്താനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് യാതൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഹി താങ്ക്സ് ദാറ്റ് സന്യാസ ഓർ റിനൗൺസിയേഷൻ ഇൻ നോളേജ് ഷുഡ് ബി ഓൾ ടുഗദർ ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി, ബിക്കോസ് വർക്ക് ആൻഡ് റിനൗൺസിയേഷൻ അപ്പിയർ ടു ഹിം
ബി ഇൻകമ്പാറ്റബിൾ. കർമ്മം ചെയ്യണം, റിനൗൺസിങ് ചെയ്യണം. അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻകമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് അർജുനന്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക, അതേപോലെ ആ സമയത്ത് തന്നെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി റിനൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. He appears not to have understood that work in full knowledge is non-reactive and therefore the same is inaction. അതായത് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും നോൺ റിയാക്റ്റീവ്, അതിന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇനാക്ഷൻ. അതിനെ എന്താണ് സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ പറയുന്നത്? എന്താണ് പറയുക? അകർമ്മ. അകർമ്മ. യെസ്, അകർമ്മ. അപ്പൊ കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെ ആണ് കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചിലപ്പോൾ കർമ്മ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് പലതിനും ഉപയോഗിക്കും. കോണ്ടെക്സ്ച്വലി നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കും. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ, ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം അല്ലേ? പക്ഷെ കർമ്മ ആക്ച്വലി അതിന്റെ പ്ലെയിൻ മീനിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 3 തരത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി, കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ട്, അതിന് ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർബിഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള. ഇപ്പോൾ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, അത് വികർമ്മമാണ്. അതായത് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം വികർമ്മം, നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതിന് സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നുള്ളത് അകർമ്മ. അകർമ്മത്തിൽ എന്താ? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം. വേദങ്ങളിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവത്തിലും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്താണോ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അത് ഇനാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അകർമ്മ. അവിടെ കർമ്മമുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു റിയാക്ഷൻസും, ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മമാണ്. സോ ഹി ഇൻക്വയർസ് therefore whether he should cease work altogether or work with full knowledge. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതാ നന്മ? ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ കർമ്മം നിർത്തണോ, അതോ ഞാൻ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യണം? എന്താണ് ജ്ഞാനം? ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ശരി, ഭഗവാൻ അതാണ് പ്രീതി നൽകുന്ന വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? യുദ്ധം പാടില്ല. ഞാൻ എന്തിനാ അനാവശ്യമായിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ വധിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഈ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ? എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനത്തെ രാജ്യം ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ അതിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണ് അവിടെ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതല്ല വലുത്. അത് എഗെയിൻ കർമ്മം, ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി. കാരണം വെച്ചാൽ തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ടീവ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് വിത്ത് ഫുൾ നോളേജ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് which one is better? Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? അതായത് റിനൗൺസിങ് വർക്കാണോ ഓർ വർക്ക് വിത്ത് ഡിവോഷൻ ആണോ? സോ ഏതാണ് ബെറ്റർ? ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ പ്രൂവ് വർക്ക് വിത്ത് ഡിവോഷൻ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടുകളഞ്ഞ് സന്യാസം എടുത്തിട്ട് കാട്ടിൽ പോയിരിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അർജുനനോട്. അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അർജുനൻ രജോഗുണത്തിലാണ്, ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം എവിടെയെങ്കിലും കാണിക്കും. അത് കാട്ടിൽ പോയാലും അത് കാണിക്കും. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അനീതി, ഇൻജസ്റ്റിസ് കാണുമെങ്കിൽ ഉടനെ തൻ്റെ വാളെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കത്തിയെടുക്കും. കാരണം പാഷനേറ്റ് ആണ്, രജോഗുണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഗുണം അർജുനനില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യും.
ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് വിത്ത് ഡിവോഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയാസ കരൗ ഉഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയാസ കരൗ ഉഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. മേരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരമവൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. പ്രിയ മാതാജി. ശ്രീഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. സിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരി ബോൾ. ശ്രീദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റോഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിനോദിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരൗ ഉഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രജേന്ദ്ര പ്രഭു. Hare Krishna. So, find a translation. മലയാളത്തിൽ ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭി ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. The personality of Godhead replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. So ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രണ്ടും നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താണ്? വർക്ക് ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ റിനൻസിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ റിനൻസിയേഷൻ ഓഫ് വർക്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം, അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നാൽ പിന്നെ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ റിസ്ക് ഫാക്ടർ. എല്ലാവരും അതിൽ സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വർക്ക് നിർത്തുന്നില്ല. വർക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ പ്രശ്നം, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ എൻഗേജ് അല്ലേ? പറയുന്നില്ലേ, ഐഡിൽ മൈൻഡ് ഈസ് ഡെവിൾസ് വർക്ക്ഷോപ്പ്. ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശൈത്താന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെയാണ്, പലതും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും. അങ്ങനെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ആ ഡേഞ്ചറസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും
ഇതിൽ രണ്ടിലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ബെറ്റർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഈസ് ബെറ്റർ. അവിടെ കർമ്മമുണ്ട്, അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാണ്. സോ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സീക്കിംഗ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ കോസ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ബോണ്ടേജ്. കർമ്മം, ഓക്കെ, ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. ആസ് ലോങ് ആസ് വൺ ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് aimed at improving the standard of bodily comfort, one is sure to transmigrate to different types of bodies, thereby continuing material bondage perpetually. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാലം ഈ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഫലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യോനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു യോനികളെ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5.5.4 to 6 confirms this as follows. ന്യൂനം പ്രമത്ത കുരുതേ വികർമ്മ യദിന്ദ്രിയാ പ്രീതയാ ആപ്നോതി ന സാധു മന്യേ യദ ആത്മനോയം അസൻ അപി ക്ലേശദ ആസദേഹ പ്രഭാവസ്താവദോദജാതോ യാവന്ന ജിജ്ഞാസദ ആത്മതത്വം യാവത് ക്രിയാസ്താവത് ഇദം മനോമയ കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധം ഏവം മനഃകർമ്മവശം വസം പ്രയുക്തേ അവിദ്യയാത്മനി ഉപദീയമാനേ പ്രീതിർനയാവന്മയി വാസുദേവേ നമുച്യതേ ദേഹയോഗേന താവത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ: പീപ്പിൾ ആർ മാഡ് ആഫ്റ്റർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. എനിക്ക് പൊതുവെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നെ? കാരണം നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇച്ഛകൾ, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉടലെടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അയച്ചത്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ മാഡ് ആഫ്റ്റർ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തും ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ദിസ് പ്രസന്റ് ബോഡി വിച്ച് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മിസറീസ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് വൺസ് ഫ്ലൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിലെ, ഒരു ജന്മത്തിലല്ല എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, കർമ്മത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ്. Although this body is temporary, it's always giving one trouble in many ways. എന്താണ് ഇത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ടെമ്പററി ആണ്. ഈ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ക്ലേശങ്ങൾ: ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. അല്ലെ? ഒരു ശരീരത്തിലെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യനായാലും ശരി, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളായാലും ശരി, ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. അതിനു ഉപരിയായിട്ട് ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ഈ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരം ഒക്കെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ശരീരം, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഓപ്പുലൻസ്, വെൽത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല നോളജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, നല്ല പവർ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവർ സത്കർമ്മങ്ങള് മുൻജന്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാണാനും ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് അഗ്ലി ആയിരിക്കും, ധനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, സിവിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല, കൾച്ചേർഡ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തില്, അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു യോനിയില് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? നമുക്ക് കൂടുതൽ ദുഃഖം മാത്രമേ തരുള്ളൂ. So although this body is temporary, it's always giving one trouble in many ways, varying degrees. ഓരോരുത്തരുടെ ആ സുഹൃതിയും ദുഷ്കൃതിയുടെയും റിയാക്ഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേരിയിങ് ഡിഗ്രീസിൽ നമുക്ക് ട്രബിൾസ്, മിസറീസ്, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. Therefore, to act for sense gratification is not good. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതല്ല. കാരണം നമുക്ക് ദുഃഖം, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. One is considered to be failure in life as long as he makes no inquiry
about his real identity. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ധരിക്കണം. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തില്, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തില് ആദ്യത്തെ അഫോറിസം തന്നെ അഥാതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ ആണ്. ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഈ എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നൗ ലെറ്റ് മീ എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്കത് പറ്റിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ താഴ്ന്ന യോനികളായിരുന്നു, മൃഗങ്ങളായിട്ടും പക്ഷികളായിട്ടും വൃക്ഷങ്ങളായിട്ടും കൃമി കീടങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെ ആ യോനികളിൽ ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും താൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഹയർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇത് മനുഷ്യ യോനിയിലും ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഇത് എൻക്വയറി ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാര് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അവര് മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, who am I? Who is God? What am I supposed to do? What is my goal? ഇതാണ് ബ്രഹ്മാവും ചോദിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചപ്പോ, ആ നാഭിയിലുള്ള ആ താമരയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. തൻ്റെ ഈ ക്രിയേഷന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. എവിടുന്ന് വന്നു എന്നാണ് ലക്ഷ്യമൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അശരീരി കേട്ടത്. അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പേ ആ ജനിച്ച താമരത്തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചു. 100 celestial years he went, but he could not find the end of that. അതിന്റെ അന്ത്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് തപ 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 എന്നാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വീണ്ടും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ, അതായത് വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തേനെ ബ്രഹ്മ ഹൃദയ ആദി കവയെ ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അറിവ് കിട്ടിയത്. അതേപോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നമ്മളും ചോദിക്കണം, ഞാൻ ആരാണ്? ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 2 കാലുള്ള മൃഗമാണ്. മൃഗങ്ങൾ 4 കാല് നടക്കുന്നു, നമ്മൾ 2 കാല് നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൃഗം നമ്മളും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. This is the only body in which we can inquire. So although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. One is considered to be a failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. As long as he does not know his real identity, he has to work for fruitful results for sense gratification. And as long as one is engrossed in the consciousness of sense gratification, one has to transmigrate from one body to another. അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടും. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി, ഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി കൂടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, one must develop a love for devotional service to Vasudeva. Only then can one have the opportunity to get out of the bondage of materialism. അപ്പോൾ അജ്ഞത കൊണ്ട്, കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക, അത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അൺടു വാസുദേവ. ഹു ഈസ് വാസുദേവ? വസുദേവന്റെ മകൻ വാസുദേവൻ, കൃഷ്ണ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. ഓൺലി ദെൻ ക്യാൻ വൺ ഹാവ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഋഷിക്കേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി ഉച്ചത്. അതായത് ഋഷിക്കേന നമ്മളുടെ സെൻസസ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് കൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ.
Therefore, jnana or knowledge that one is not this material body but spirit soul is not sufficient for liberation. Okay. അപ്പോൾ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് നമുക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യില്ല. അതായത് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ, ആ നോളജ് നമുക്കുണ്ട്. അത് എന്താണ്? ഓൺലി തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് ആണ്. അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ലിബറേഷന് അർഹത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടില്ല. ജ്ഞാന ഈസ് ദ theoretical knowledge. Vijnana is practical knowledge. So one has to act in the status of spirit soul. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ആ തലത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ തലത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ സിഗരറ്റ് വലി ഹാനികരമാണ്, ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, എനിക്കറിയാം. അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സിഗരറ്റിന്റെ പാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണ്. എന്താ അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കാര്യം? മദ്യപിക്കുന്നത് ഹാനികരമാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ മദ്യം കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം അത് എന്താണ്? വിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യണം, നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ. So action in Krishna consciousness is not, however, action on the fruitive platform. Activities performed in full knowledge strengthen one's advancement in real knowledge. Without Krishna consciousness, mere renunciation of fruitive activities does not actually purify the heart of continuous soul. Hello? Clear alle? Without Krishna consciousness, mere renunciation, simply നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ എന്താണ്? does not actually purify the heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. As long as the heart is not purified, one has to work on the fruitive platform. But action in Krishna consciousness automatically helps one escape the result of fruitive action, so that one need not descend to the material platform. നമ്മൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Therefore, action in Krishna consciousness is always superior to renunciation. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അർജുനോട്. Action in Krishna consciousness or devotion service superior than renouncing the activity altogether, which always entails a risk of falling. ഉണ്ടോ? ഞാൻ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, റിസ്ക് ഫാക്ടർ. എന്താണ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ? അതിന്ന് പതനം സംഭവിക്കാം. Renunciation, simply renouncing the activity is good, but there is risk factor. കാരണം അതിന്ന് നമ്മൾ താഴെ വീഴാം. So renunciation without Krishna consciousness is incomplete, as is confirmed by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.258. Prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastunam mumukshubhi parityago vairagyam falgu katyate. Falgu, vairagyam, falgu katyate. അതായത് vairagyam, renunciation, falgu, okay, is of no use. When persons eager to achieve liberation renounce things related to the Supreme Personality of Godhead, thinking them to be material, either devotional activities material ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ ലിബറേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. So renunciation is complete when it is in the knowledge that everything in existence belongs to the Lord, and that no one should claim proprietorship over anything. One should understand that factually nothing belongs to anyone. Then where is the question of renunciation? അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ റിനൗൺസ് ചെയ്യുക? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല.
ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശോപനിഷത്ത്, ഈസാവാസ്യം ഇതം സർവം യത് കിഞ്ചാ ജഗത്യം ചക തേന തെക്തേന പൂഞ്ചിത മാഗൃത കസ്യസിത. ഈസാവാസ്യം ഇതം, ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നെല്ലാം ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്, ആരുടെ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിലാണ്? ഭഗവാനെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ നമ്മുടെയാണ്? അത് റിനൗൺസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്താ? ഈ ശരീരം നമ്മുടെയാണോ? ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെയാണോ? ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ആത്മാവ്. ശരീരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ? അല്ല. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ. പിന്നെ എന്താണ് റിനൗൺസ് ചെയ്യണം? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. So renunciation is complete when it is in the knowledge and that everything in existence belongs to the Lord. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം. And that no one should claim proprietorship ever over anything. One should understand that factually nothing belongs to anyone. ഒന്നും നമ്മുടേതല്ല. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു നമ്മുടേതാണ്, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടേതാണല്ല, നമ്മളിത് ഇവിടെ വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനും പോലും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടേതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് അത് അബദ്ധമാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എൻട്രസ്റ്റിയാണ് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വേണ്ട വിധത്തിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തിന്, ഒരു 50 കൊല്ലം 60 കൊല്ലം 100 കൊല്ലം മാക്സിമം, അത് നമ്മൾ കസ്റ്റോഡിയനാണ് അതിൻ്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അധികാരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ന് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. One who knows that everything is Krishna's property is always situated in renunciation. Since everything belongs to Krishna, everything should be employed in the service of Krishna. എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ്റെതാണ്. ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. This perfect form of action in Krishna consciousness is far better than any amount of artificial renunciation by a sannyasi of the Mayavadi school. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിനൗൺസിയേഷൻ, നമ്മുടെ ഒന്നുമില്ല റിനൗൺസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടതില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ റിനൗൺസ് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ, ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താണ്, അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അവരെല്ലാം റിനൗൺസിയൻസ് ആണ്, റിനൗൺസ് ചെയ്തു എന്ന് കാണുന്നു. പക്ഷേ അത് റിസ്ക് ആണ്. വീണ്ടും പതനം സംഭവിക്കാം, വീണ്ടും വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. മറ്റത് റിസ്ക് ആണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്, കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആണ് കർമ്മയോഗ ഇൻ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഫാർ ബെറ്റർ ദാൻ എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിനൗൺസിയേഷൻ. പ്രഭാത പ്രത്യേകം അതിൽ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റിനൗൺസിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയൽ. കാരണം നമുക്ക് റിനൗൺസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ കസ്റ്റോഡിയൻസ് മാത്രമാണ്. കുറച്ചു കാലം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റിനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? സന്യാസി ഓഫ് ദ മായാവാദി സ്കൂൾ. അപ്പോൾ മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പോകുന്ന സന്യാസി വര്യന്മാര് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റിനൗൺസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് in devotion for the pleasure and satisfaction of the Supreme Lord. എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 10 മിനിറ്റ് കൂടിയുള്ളൂ. നിർത്താം. അടുത്ത ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
2 ശ്ലോകം നിർത്തും. മൂന്നാമത്തത് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.